what we have seen is subject and verb rules and conditions, isn't it? So far, how many rules and conditions have you seen? 9. Now you are going to see 10 and 10, 11 and 12. Where is the 12? Yeah. 10, 11 and 12 you are going to see. What is the 10th condition? Say subject and verb. Mind you, in a sentence, whether it is in writing or in speaking, if you want to convey the message, you need to have number 1, verb, very important, and number 2, subject. See, number 1 I am telling verb, and number 2 importance is given to subject. Subject may be noun or different expressions are there. You can use noun or a pronoun or a gerund or an infinite or time expressions. So, lot of things you can say, right sir? Now, you are coming here, condition 10. In a sentence where we see the phrases, phrases means what? 2 or 3 words joining together, doesn't give complete meaning. It gives a meaning but not complete sense. It is called phrase. One of the, one is a word, of is a word, the is a word. One of the. Then we should use a singular verb. What is singular verb? Once again I am writing many times. Is, has, does, was, then eats, cooks, plays, sleeps and all is called what? Singular verb. What is the plural verb? Are, were, have, do, eat. These are called what? Plural verb. In a sentence, when you see a phrase one of the, then you are supposed to use what? Singular verb. See here, my dear friends, one of the boys is from US. You are not supposed to write are. Even though boys is there as a plural, you are not supposed to use are. You have to write what? Singular verb. One of the boys is. One of the cars has engine problem. You are not supposed to use have is wrong. Right, sir? You are supposed to use has. In second division you are coming. In a sentence, if you see a phrase, one of the, then you are using singular verb, not plural verb. Able to understand? Now you are coming into B. In a sentence or in sentences, where we see the phrases like one of those who, okay, one of those who. If you get a sentence like that, one of those who, one of those who, then we use what type of verb we have to use? Plural verb, right sir? So simple. One of the, then you are using singular verb. One of those who, then you are using plural verb. See here, she is one of those girls who drive a car. See, you are getting one of those who, right sir? Then you are using plural verb. One of the, then you are using singular verb. One of those who, then you are using plural verb. These are the plural verbs. Are, were, have, do, eat. Here, instead of eat, you are putting drive. One of those boys who ride a bike. Say here you have to use ride or rides. Ride is a plural verb or singular verb? Plural verb. Right, sir? So, two conditions you are able to understand. In condition 10, A and B, one of the and one of those who. One of the, then you are using singular verb. One of those who, then you are using plural verb. Very thorough, no doubt about it. Condition 2, the words like. What are the words like? Either. Either means what? Two. Neither. Not either this or that, no. If you have only or, if it is accompanied, then this or that. Either means both. Neither. Two. Each. Every. Any, etc. Come as adjectives. Adjective means what? Qualifying nouns. See, boys, either boys.
So boys is a noun, either becomes adjective, right? Tall boy, like that, either boys. When either, neither, each, every, any comes as an adjective or as a pronoun. Pronoun means what? It stands for some other noun. All the above underlined words are singular and take singular form verb only. They are singular and they take only what? Singular verb only. Very important. Okay, now you see here. Now let us see in the sentences. Either of them. Either becomes what here? Adjective or a pronoun? Adjective or pronoun, both. Either of them eats non-vegetarian. So either, after either, what you are supposed to use? Singular verb. Neither. Girl. So girl is a noun, neither becomes adjective. Then it takes what form? Singular verb. Speaks comes. Got it? Next here you see each teacher. Teacher is a noun or a verb? Noun. Each is an adjective. So qualifying the teacher. Then you are taking singular or plural verb. Is a specialist. Every actor. Every becomes what? Is an adjective. Actor is a noun. So you are taking singular form. Is a good actor. Any goods. Any becomes what? Is an adjective. Goods is a noun. We have already seen today in the morning. Goods. Even though it ends with S, it is a singular noun. Any goods has a price. You are using singular verb. So my dear friends, either, neither, each, every, any, with, accompanying with a noun, it takes singular form verb only. Right, sir? Okay, condition 11 is all right. Condition 10 is all right. Condition 11 is all right. Now shall we go in for condition 12? Okay, sir. Condition 12. The pronouns. Pronouns means what? Stands for some other noun. And their compound words. What do you mean by compound words? Two nouns joining together to give a compound noun or singular. The nouns and their compound nouns words are singular and they accept only singular verb. For example, what, my dear? You take one word, any. You join with one other noun. Any is a noun, body is a buddy is a noun. Anybody, anybody, somebody, or anybody, anything, anyone, no one, body, anybody, everybody, nobody, somebody, thing, anything, everything, nothing, something, anybody, anyone, no one, anything. See, two words joining together to give compound words, right, sir? You understand what I mean by compound words? Two words joining together and gives a single meaning. So, the pronouns and their compound words are singular. The compound words are pronouns and they are singular and they accept only singular verbs. For any, anybody, then what next? Any? Anything, then? For buddy? Then? For thing? Everything, nothing, something. Then for any? Anybody, anyone, no one, anything. So it should take what verb? Singular or plural verb? Okay. Anything is welcome. Anybody is welcome. Anybody are welcome. Is it right? No. Why? Because anybody is a compound. Anybody is a compound word. It is a pronoun also. It is in singular format. So it takes only singular verb. Anybody is welcome. Anything has to be purchased. From anything you are using what? Singular verb has is used. Has anyone come? From anyone, what is the verb you are using? Has. No one. What is here? No one. It's given. Eats. It's a singular verb. No one eats. Buddy. Anybody, everybody, nobody, somebody. Does anybody play football? What is does? Is it singular verb or plural verb? Singular. Everybody dances in the class. Everybody. It becomes a compound word and dances is singular or plural? Singular. Then nobody has a car.
Nobody is a compound word. What is this as? Singular or plural? Singular. Somebody is missing. Then for thing, what is the compound word of thing? Number one? Anything. Everything, nothing, something. So anything, everything, nothing and something are the compound words of a single word, thing. Anything is costly. Anything are costly. No. Anything is a compound word. You are using is. Everything as a compound word. You are using the singular verb. Works. Nothing as a compound word. You are using no plus thing. Nothing. Your compound word you are using is. Something you are using singular verb has. Gone wrong. You got it, sir? No doubt about it. Okay. Condition 10. What does it say? Everybody together. One One of of the boys. You start the in a sentence if you find one of the, then after that if a noun comes, even if it is in plural form, you are using singular verb. What is in the B format it gives? One of the, One of of those. those. one of those who. After that plural form comes also, you are using plural verb. And condition 11, what does it say? Either, neither. Each, every, etc. If it is comes as an adjective or a pronoun with a noun, then it is taking singular format. What does the condition 12 says? The And pronouns the compound words are singular and they They accept only singular verbs. You are clear about it, no doubt about it. Okay, I request Miss Aruna to come forward and give a thorough English explanation of what you have understood. This is subject and verb rules. The condition 10 says that in a sentence, when we use the phrases like one of the, it is a phrase because it doesn't give any sense. Then we should use as singular verbs. Example, if we take an example, one of the boys is from USA. Here, boys is plural, but it is not like that. We have to take the whole phrase as one of the boys. Here in the sentence, it starts with one of the, so we used is instead of are. And in the division, second division, in a sentence where we see the phrases like one of those, then we should use a plural verb. If we take an example, she is one of those girls who drive a car. Here, one of those who, we should also include who. One of those girls who is it's a phrase. For this phrase, we should use plural form word driver. Can anybody say singular form of verb? Drive. drives. Drives. Yes, but we used driver. Drive is a plural form of verb. He is one of those boys who ride a bike. Here also, ride is a plural form of word. What is a singular form of word for ride? Rides. So everyone is cleared about it. Then from condition 11, the words like either, neither, each, every, any, etc. If it comes as an adjective or as a pronoun, we should use singular form of verb. If we take an example, either of them eats non-vegetarian. Here either is used, so we used eats instead of eat. And neither girl speaks Hindi. Here neither is used, so we used a singular form of word. Singular form of verb speaks. Then each teacher is a specialist. Each is used, so we used is. And every actor is a good actor. Here we used every, so instead of plural form verb, we use singular form of verb is. Then any goods has a price. Here any is used, so we used as a singular form of verb. What is the plural form of has? Have. Then from condition 12, the pronouns and their compound words are singular. They accept only singular verbs. If you take an example, any, anybody, anything, anyone, no one, these are all called compound words. And buddy, anybody, everybody, nobody, somebody. And for thing, anything, everything, nothing, something. And first we see an example with using any. Anybody is welcome. Here, anybody is a compound word.
it is taken as a singular form, so we used singular verb is. Here also anything has to be purchased. Here anything is a compound word, so we have used as. Then buddy, using buddy. Does anybody play football? Here does is a singular form or plural form. Can anyone say? Singular. What is the plural form for does? Do. Does anybody play football? Then everybody dances in the class. Here everybody is a compound word, so we have used dancers. Dance is a plural form of verb. Now nobody has a car. Here nobody is a compound word, so we have used has. Then somebody is missing. Here somebody is a compound word, so we have used is. And think also, anything is costly. Here anything is a compound word, so we have used is. So good, she has given a good explanation. Now we are continuing with this in Tamil translation. Sorry. Okay, now coming. நண்பர்களே, இப்பொழுது நாம் என்ன பார்த்தோம்? சப்ஜெக்ட் வேர்ப் நிபந்தனைகளை பார்த்தோம். மொத்தம் எத்தனை நிபந்தனைகள் பார்த்திருக்கிறோம்? 9 நிபந்தனைகள் பார்த்திருக்கிறோம். இப்பொழுது நம்ம பார்க்க போகிறது எத்தனாவது நிபந்தனை? 10, 11 பார்க்க போகிறோம். ரைட்டா? ஓகே, 10வது நிபந்தனை என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வாக்கியத்திலே ஒரு சொற்றொடர் ஒன் ஆஃப் த என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சொற்றொடரை பார்த்தீர்கள் என்றால் நீங்கள் ஒருமை வினைச்சொல்லைத்தான் உபயோகப்படுத்த வேண்டும். ஒன் ஆஃப் த பாய்ஸ், ஒன் ஆஃப் த கேர்ள்ஸ், ஒன் ஆஃப் த டீச்சர்ஸ், ஒன் ஆஃப் த கண்ட்ரீஸ், எப்படி ஒன் ஆஃப் தேன்னு போட்டுட்டு இந்த பன்மை பெயர்ச்சொல்லை உபயோகப்படுத்திவிட்டால் பக்கத்தில் ஒருமை வினைச்சொல் தான் வர வேண்டும். மறுபடியும் சொல்கிறேன், ஒருமை வினைச்சொல்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஸில் முடியக்கூடியது இஸ், வாஸ், ஹேஸ், டஸ், ஈட்ஸ் என்பது. இதில் எஸ்ஸில் முடியாததான ஆர், வேர், ஹேவ், டூ, ஈட் எல்லாம் என்ன சொல்லுவீங்க? பன்மை வினைச்சொல்லாக சொல்வீர்கள். ஒன் ஆஃப் த கார்ஸ் ஆஸ் என்ஜின் ப்ராப்ளம்ஸ். இங்கே ஆஸுங்கிறது ஒருமை வினைச்சொல். ஒரு கார், அந்த பல காரில் ஒரு காருக்கு என்ஜின் பிரச்சனை இருக்கிறது என்று வருகிறது. அப்போ பல பையனில் ஒரு பையன் அமெரிக்கா போனான், ஒன் ஆஃப் த பாய்ஸ். ஸோ இந்த இடத்துல வரும்போது ஒன் ஆஃப் த என்று வரும்போது பன்மை பெயர்ச்சொல் வரும்பொழுது நீங்கள் இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க? ஒருமை வினைச்சொல்லை தான் பார்க்கணும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சொற்றொடர் வருகிறது. ஒன் ஆஃப் தோஸ் அப்படின்னு என்ன? ஹூ, ஒன் ஆஃப் தோஸ் ஹூ. அப்போ அவர்களில் ஒருவர், யாரோ ஒருவர் என்று நடுவில் யாரோ ஒருவர் அவர்களுக்குள் அப்படி என்று வரும்பொழுது ஷீ இஸ் ஒன் ஆஃப் தோஸ் கேர்ள்ஸ், அவர்களில் ஒருவர் என்று வரும்பொழுது இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க? ஹூன்னு வந்துருச்சு. யாரோ. ஹூ வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வந்துவிட்டா என்ன ஆயிடுது? அது பேர் என்ன சொல்லுவீங்க? ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் என்று சொல்லுவீங்க. சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர்ச்சொல். அப்போ வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி ஹூன்னா என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? யார் என்று வருகிறது கொஸ்டின். வாக்கியத்துக்கு நடுவில் ஹூ வந்து விட்டால் யாரோ அவர். யார், யாரோ அவர். வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வாட் வந்துட்டா என்ன, வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வாட் வந்துட்டா என்னவோ அது. வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி விச் வந்துட்டா என்ன சார்? ஏது. வாக்கியத்துக்கு நடுவில் விச் வந்துட்டா எதுவோ அது என்று வருகிறது. ஸோ இந்த ஹூ வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வந்து விட்டால், ஒன் ஆஃப் தோஸ் கேர்ள்ஸ் ஹூ என்று வந்து விட்டால் பக்கத்தில் பன்மை வினைச்சொல்லை யூஸ் பண்ணுறீங்க. பன்மை வினைச்சொல்னா ஆர், வேர், ஹேவ், டூ, ஈட். இந்த எஸ் சேர்த்துக்கொள்ளக்கூடாது. அதான் இந்த ஈட்டுக்கு பதிலாக ட்ரை வருகிறது. அப்போ இஸ் ஒன் ஆஃப் தோஸ் பாய்ஸ் ஹூ ரைட் ஏ பைக். அவன் ஒரு பையன், அவர்களுக்குள் ஒரு பையன். அவன் எந்த பையன்? அந்த பையன் பார்த்தீங்கன்னா அவன் பைக் ஓட்டுற பையன். அப்போ எந்த பையனோ அந்த பையன் என்று ஹூ வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வந்து விட்டால் அதற்கு முன்னாடி பன்மையாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஒன் ஆஃப் தோஸ் பாய்ஸ் ஹூன்னு போட்டிங்களா, அங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க? பன்மை வினைச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அப்போ நிபந்தனை 10 அறிந்து கொண்டீர்களா முழுமையாக? என்ன சொல்லுங்க நிபந்தனை? நிபந்தனை 10 என்ன சொல்லுதுங்க? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சார் ஒன் ஆஃப் தென் வந்தா சிங்குலர் வெர்ப் யூஸ் பண்ணனும். தோஸ் ஹூ, தோஸ் ஒன் ஆஃப் தோஸ் ஹூ, ஒன் ஆஃப் த தோஸ் ஹூன்னு வந்தா ப்ளூரல் வெர்ப் யூஸ் பண்ணனும். அது பன்மை பெயர் சொல்லாக இருந்தாலும். ரைட்டா சார்? ஓகே. நிபந்தனை 11 பார்த்தீங்கன்னா வேர்ட்ஸ் லைக் ஐதர் என்று சொல்லணும். நிறைய பேர் எய்தர் எய்தர்னு சொல்றீங்க. என்ன சொல்லுவீங்க? ஐதர், நைதர், ஈச், எவ்ரி, எனி. ஐதர் என்றால் என்ன? இருவரும். நெய்தர் இருவரும் இல்லை. ஈச் என்றால் ஒவ்வொருவரும். எவ்ரி ஒவ்வொரு அனைவர்களும் ஒவ்வொருவரும். எனி ஏதோ ஒன்று. இவைகளெல்லாம் பெயரொரு சொற்களாக வருகிறது. இப்போ பெயரொரு சொல்னா என்ன? உயரமான, அழகான, சிகப்பான அல்லது பிரதிபெயர் சொற்களாக வருகிறது. ஆல் த above underlined words are singular. அப்போ இந்த ஐதர், நெய்தர், ஈச், எவ்ரி, எனி இவைகளெல்லாம் என்ன சொல்லுவீங்க?
ஒருமை பெயர் சொற்களாக சொல்லுவீர்கள். அண்ட் டேக் சிங்குலர் ஃபார்ம் வேர்ப் சொல்லி அவைகள் எதை எடுக்கும்? ஒருமை வினை சொற்களான இந்த இஸ், வாசு, ஹேஸ், டஸ் இதைத்தான் எடுக்கும். ரைட்டுங்களா சார்? எந்த சந்தேகமும் இல்லை. இங்கே பாருங்க, அடுத்தது either of them eats non-vegetarian. either வந்து விட்டது சார். அப்போ ஐதர்னு வந்து விட்டால் என்ன சார் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்? ஒருமை வினை சொல்லான ஈட்ஸ் தான் போடணும். நான் வெஜிடேரியன். நைதர் கேர்ள் ஸ்பீக்ஸ் இந்த கேர்ள் என்பது என்னங்க? பெயர் சொல், நவுன்னு சொல்லுவோம். ரைட்டா? இப்போ நைதர் என்பது பெயர் ஒரு சொல், அட்ஜெக்டிவ். நைதர் கேர்ள் ஸ்பீக்ஸ் ஹிந்தி. அப்போ நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க? ஒருமை வினை சொல்லான ஸ்பீக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். அடுத்தது ஈச் டீச்சர் இஸ் எ ஸ்பெஷலிஸ்ட். அப்போ ஈச் டீச்சர், ஈச்சுங்கிறது அட்ஜெக்டிவ், டீச்சருங்கிறது பெயர் சொல், ஈச்சுங்கிறது ப்ரொனவுனாவும் சொல்லலாம். இதுக்கு என்ன வருது? ஒருமை வினை சொல்லான இஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். அப்போ ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களும் தனித்தன்மை வாய்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். எவ்ரி ஆக்டர், அனைத்து நடிகனும் இஸ் ஏ குட் ஆக்டர், ஒரு நல்ல நடிகனாக இருக்கிறான், இஸ் போட்டுறணும். எனி குட்ஸ் ஹேஸ் ஏ ப்ரைஸ் என்றால் என்ன? எந்த ஒரு பொருட்களும் அதற்கென்று ஒரு விலை இருக்கிறது. அப்போ எனி வந்து விட்டது. அப்போ நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க? ஆஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒருமை வினைச்சொல்லைத்தான் பயன்படுத்த வேண்டும். நிபந்தனை 12 சார். அப்போ நிபந்தனை உங்களுக்கு 11 புரிஞ்சுதா சார்? நிபந்தனை 11 மேலே வந்து சொல்லுங்கள் சார். என்ன புரிஞ்சுது உங்களுக்கு? தமிழில் சொல்லுங்கள், மைக் படிச்சு. நிபந்தனை 11 என்ன புரிஞ்சது? கேமரா பார்த்து சொல்லுங்கள். திரும்புங்க இங்கே வந்து பாருங்க. நிபந்தனை 11 the words like either, neither, each, every, any இவைகள் வரும்போது நாம் சிங்குலர் ஃபார்ம் ஆஃப் வெர்பை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டும். உதாரணத்திற்கு எய்தர் ஆஃப் தெம் ஈட்ஸ் நான் வெஜிடேரியன். ஹியர் இங்கே வந்து எய்தர் வந்ததுனால நம்ம ஈட்ஸுங்கிற சிங்குலர் ஃபார்ம் ஆஃப் வெர்பை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். நெய்தர் கேர்ள் ஸ்பீக்ஸ் ஹிந்தி. இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெய்தர் வந்திருக்கிறனால நம்ம சிங்குலர் ஃபார்ம் ஆஃப் வெர்பை நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். இதே மாதிரி ஈச் டீச்சர் இஸ் அ ஸ்பெஷலிஸ்ட். ஈச் வந்திருக்கிறனால அங்கே ஈஸுங்கிற சிங்குலர் ஃபார்ம் ஆஃப் வெர்பை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். எவரி ஆக்டர் இஸ் அ கிரேட் ஆக்டர், குட் ஆக்டர். ஸோ அங்கேயும் அதே மாதிரி தான் நம்ம சிங்குலர் வெர்பை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். எனி குட்ஸ் ஹேஸ் அ ப்ரைஸ். ஒவ்வொரு பொருளும் ஒவ்வொரு விலையை பெற்றிருக்கிறது. அதுக்கு வந்து நம்ம ஹேஸுங்கிற சிங்குலர் ஃபார்ம் ஆஃப் வெர்பை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஈவன் தான் இங்கே குட்ஸுங்கிற ப்ளூரல் ஃபார்ம் இருந்தாலும் நம்ம வந்து அங்கே எனிங்கிற இது வந்ததுனால அங்கே சிங்குலர் ஃபார்ம் ஆஃப் இதை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் வெர்பை. ஓகே, வெரி குட் சார். நிபந்தனை 11 புரிஞ்சுட்டீங்க உங்களுக்கு தெளிவாக? ஓகே சார். இப்போ நிபந்தனை 12 பார்க்கிறீர்கள். நிபந்தனை 12 என்ன சொல்லுது சார்? இது சப்ஜெக்ட் வேர்ப் கண்டிஷன் சார். நம்ம வாக்கியத்தில் அன்றாடம் நம்ம பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தக்கூடிய வாக்கியங்கள். ப்ரொனவுன்ஸ் என்றால் என்ன? பிரதிபெயர் சொற்கள். காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் என்றால் என்ன சார்? கூட்டு வார்த்தைகள். 2 சொற்கள் சேர்ந்து அது கூட்டாக வருவது காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ். ஆர் சிங்குலர், அவைகள் ஒருமைகள். அண்ட் தே எக்ஸெப்ட் ஒன்லி சிங்குலர் வேர்ப்ஸ், அவைகள் ஒருமை வினை சொற்களை மட்டுமே எடுக்கும். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, எனி என்பது ஒரு சொல்லு சார், அது கூட இன்னொரு சொல்லு சேருது, அது காம்பவுண்ட் வேர்டாக மாறுது. என்ன சொல்லுவீங்க? எனி படி. எனிபடினா என்ன தமிழில்? யாரோ ஒருவர். எனிதிங்னா ஏதோ ஒரு பொருள். எனி ஒன்னா யாரோ ஒருவர். நோ ஒன்னுனா யாருமே இல்லை. அப்போ எனிபடி 2 வார்த்தைகள் ஒன்றா சேர்ந்தது காம்பவுண்ட் வேர்டு. எனிதிங், எனி ஒன், நோ ஒன். இவைகளுக்கு பின்னாடி என்ன வர வேண்டும் என்றால் ஒருமை வினைச்சொல் தான் வரணும். அடுத்தது பாருங்க, பாடி, படி என்று சொல்லுவோம். படி. இந்த படி கூட நம்ம தனியாக சொல்லும்போது பிஓடிஒய் என்ன சொல்லுவீங்க? பாடின்னு சொல்லுவீங்க. தனியாக சொல்லும்போது பாடி, கூட்டாக சொல்லும்போது படி. அப்போ எனி படி 2 சேர்ந்து சொல்லுது. என்ன சொல்லுவீங்க? எனிபடின்னா என்ன? யாராவது ஒருத்தர். எவ்ரிபடி எல்லோரும். நோபடி, சம்படி, திங். எப்பவுமே டிஹெச்ஐஎன்ஜி அது பெயர் சொல்லாக வருகிறது. திங் என்று சொல்லுவோம். எனிதிங், ஏதோ எனிதிங் என்ன அர்த்தம்? ஏதோ ஒன்று. எவ்ரிதிங், நதிங், சம்திங், ஏதோ ஒன்று. அடுத்து பாருங்க, அடுத்து என்ன பண்ணுறோம்? எனி. எனி என்றால் ஏதோ ஒன்று. எனிபடி, எனி ஒன், நோ ஒன், எனிதிங். இப்போ எனிபடி வச்சு ஒரு வாக்கியம் சொல்லலாம். எனிபடி டேஷ் வெல்கம். எது கரெக்டு சார்? இஸ் தான். யார் வேண்டுமானாலும் வரலாம், நல்வரவு அனைவருக்கும். எனிதிங் ஹேஸ் டு பி பர்ச்சேஸ்ட் அப்படின்னு ஏதோ ஒன்று வாங்கப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது. இது செயற்பாட்டு வினையில் வருது சார். அங்கே என்ன வர யூஸ் பண்ணுறீங்க? ஹேஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க. யாராவது வந்திருக்கீங்களா? எப்படி சொல்லுவீங்க? ஹேஸ் எனிஒன் கம் தான் வரணும். யாராவது வந்திருக்கீங்களா? யாருமே மட்டன் சாப்பிடுவதில்லை. எப்படி சொல்லுவீங்க?
நோ ஒன் ஈட்ஸ் மட்டன் தான் சொல்லணும். நோ ஒன் ஈட் மட்டன் சொல்லக்கூடாது. அடுத்தது படி, எனிபடி, எவ்ரிபடி, நோபடி, சம்படி. யாராவது ஃபுட்பால் விளையாடுவீங்களா? இங்கே எப்படி சொல்லுவீங்க தமிழ்ல? டஸ் போட்டுடணும். அடுத்தது எல்லாமே இந்த வகுப்புல டான்ஸ் ஆடுவார்கள். எப்படி சொல்லுவீங்க? டான்சஸ் என்ற ஒருமை வினைச்சொல்லை பயன்படுத்த வேணும். யார்கிட்டையும் கார் இல்லை, எப்படி சொல்லுவீங்க? ஹேஸ் பயன்படுத்த வேண்டும். இங்க somebody, யாரோ ஒருத்தர் இங்க காணுமே, எப்படி சொல்லுவீங்க? somebody is missing. அங்க thing அடுத்ததாக anything என்றால் என்ன? ஏதோ ஒன்று. everything அனைத்தும். nothing ஒன்றுமில்லை. சம்திங்னா ஏதோ கொஞ்சம் இருக்குது. எல்லாமே விலை உயர்வானதாக இருக்கிறது. எப்படி சொல்லுவீங்க? எல்லாமே நன்றாக வேலை செய்கிறது. எப்படி சொல்லுவீங்க? everything works well. ஒன்றுமே விலை குறைவானதாக இல்லை. எப்படி சொல்லுவீங்க? nothing is cheap. அடுத்தது ஏதோ ஒன்று தவறாக நடந்து விட்டு இருக்கிறது. எப்படி சொல்லுவீங்க? something has gone wrong. Everybody are thorough with this? No doubt about it? Clear? Good. ஓகே, இப்போ நீங்கள் ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் மாதிரி மிஸ் அருணா நீங்கள் தமிழில் கேளுங்க, அவங்க கரெக்டாக ஆன்சர் சொல்கிறாங்களான்னு பார்க்கலாம். ஓகே, எஸ் ஸ்டார்ட். இந்தாங்க மைக். நீங்கள் சும்மா எனிதிங் சம்படி அதெல்லாம் கேளுங்க. இங்கே வாங்க, ஸ்டேஜுக்கு வாங்க. மைக் யூ ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ். அவங்க கரெக்டாக விடை சொல்கிறாங்களான்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஒன் ஆஃப் தென் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஒருமை வினைச்சொல்லை பயன்படுத்தணுமா பன்மை வினைச்சொல்லை பயன்படுத்தணுமா? யாராவது ஒருத்தர். ஒருமை. கரெக்டாக தப்பா? இப்போ ஒன் ஆஃப் தோஸ் நம்ம ஒரு சென்டென்ஸில் சொல்லும் போது நம்ம ப்ளூரல் ஃபார்ம், அதாவது பன்மை வினைச்சொல் பயன்படுத்தணுமா இல்லை ஒருமை வினைச்சொல் பயன்படுத்தணுமா? பன்மை. இப்போ இன்னொன்று எய்தர் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஒருமை வினைச்சொல் பயன்படுத்தணுமா பன்மை வினைச்சொல் பயன்படுத்தணுமா? ஓகே, இப்போ நான் ஒரு வாக்கியம் சொல்கிறேன், அது கரெக்டாக தப்பான்னு யாராவது சொல்லணும். எய்தர் ஆஃப் த பாய்ஸ் ஆர் வாட்சிங் த கிரிக்கெட். தப்பா கரெக்டா? ஏன் தப்பு? ஏன்னா எய்தர்னு வரும்போது ஒருமை சொல் தான் யூஸ் பண்ணணும். வெரி குட். இப்போ என்டேரா இப்போ நிபந்தனை 10ல் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஒரு வாக்கியத்தில் ஒன் ஆஃப் த அப்படின்னு ஒரு சொற்றொடர் வரும்பொழுது நம்ம எப்போவுமே ஒருமை வினைச்சொல்லை தான் பயன்படுத்தணும். இப்போ ஒரே ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறேன். ஒன் ஆஃப் த பாய்ஸ் இஸ் ஃப்ரம் USA. இதில் ஒன் ஆஃப் தென் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு இந்த வாக்கியத்தில். அதனால நம்ம என்ன பயன்படுத்தியிருக்கோம்? இஸ் என்னது? சிங்குலர், ஒருமை. இப்போ இதே எடுத்துக்காட்டில் ரெண்டாவது என்ன பிரிவில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இதே மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸில் ஒன் ஆஃப் தோஸ் ஹூ அப்படின்னு நம்மளுக்கு தொடங்குச்சுன்னா ஒரு வாக்கியத்தில் நம்ம எப்போவுமே என்ன பயன்படுத்தணும்? என்ன வினைச்சொல் பயன்படுத்தணும்? பன்மை வினைச்சொல் பயன்படுத்தணும். அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஷீ இஸ் ஒன் ஆஃப் தோஸ் கேர்ள்ஸ் ஹூ டிரைவ் ஏ கார். இதில் ஒன் ஆஃப் தோஸ் கேர்ள்ஸ் ஹூன்னு ஜாயின் ஆயிருக்கு. நம்மளுக்கு வந்து ஹூன்னு இருக்குது, அது வந்து நம்ம சிங்குலர் நினச்சிக்க கூடாது, அது இதோட சேர்ந்து தான் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ டிரைவ்ன்றது என்ன வேர்பு? சிங்குலரா ப்ளூரலா? ப்ளூரல். பன்மை. இப்போ நிபந்தனை 11ல் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, எய்தர், நெய்தர், ஈச், எவ்ரி, எனி இதெல்லாம் அட்ஜெக்டிவ்ஸ். அட்ஜெக்டிவ்ஸ்னா என்னது? ஒரு நவுனை எப்படி இருக்கு அந்த நவுன்னு, அந்த நவுனை பொறுத்து வர்றது தான் அட்ஜெக்டிவ்ஸ். அதை வந்து பேர் உரிச்சொல் சொல்லுவாங்க. ஆர் ஆஸ் ப்ரோனவுன்ஸ். ப்ரோனவுன்ஸ் என்னென்ன யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. ஹிஸ், ஹர், ஷீ, இட்டு அதெல்லாம் ப்ரோனவுன் சொல்லுவாங்க, பிரதிபெயர் சொல் சொல்லுவாங்க. இந்த எய்தர், நெய்தர், ஈச், எவ்ரி, எனிலாம் வந்து ஒரு பெயர் உரிச்சொல்லாவோ இல்லை பிரதிபெயர் சொல்லா வரும்பொழுது மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஒருமை வினை சொல்ல பயன்படுத்தணும். இப்போ ஏதாவது ஒரு எடுத்துக்காட்டு எடுத்துக்கோங்க. ஈச் டீச்சர் இஸ் அ ஸ்பெஷலிஸ்ட். இதில் ஈச்ன்றது இந்த இடத்துல பெயர் உரிச்சொல்லா வந்திருக்கு, அந்த டீச்சரை சொல்லியிருக்கு. ஸோ இது பெயர் உரிச்சொல். அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பயன்படுத்தியிருக்கோம்? இஸ்ன்ற ஒருமை வினை சொல்ல பயன்படுத்தியிருக்கோம். இப்போ
12 நிபந்தனையில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ப்ரோனவுன்ஸ் சில பிரதிபெயர் சொற்களோ இல்லை சில கூட்டு வார்த்தைகளோ சிங்குலர் ஒருமையாக தான் எடுத்துக்கிறோம். எப்பன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனிபடி ரெண்டும் தனித்தனி வார்த்தைகள், அது ரெண்டும் ஒன்றா சேர்ந்து தான் எனிபடின்னு ஒரு கூட்டு வார்த்தையாக மாறி இருக்கு. அதுக்கெல்லாம் சிங்குலர் வேர்ப்ஸ்னால் என்ன, ஒருமை வினைச்சொல்லை தான் பயன்படுத்தணும். இப்போ எடுத்துக்காட்டு எனிபடி இஸ் வெல்கம், எல்லாரும் யாராக இருந்தாலும் இங்கே வரலாம், இங்கே வெல்கம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இல்லை எனிபடின்றது கூட்டு வார்த்தை, அதனால நம்ம இஸ் பயன்படுத்தியிருக்கோம் ஒருமை வினைச்சொல்ல. இப்போ அதே மாதிரி படி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா டஸ் எனிபடி பிளே ஃபுட்பால், இங்கே யாராவது ஃபுட்பால் விளையாடுவீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இதில் எனிபடி கூட்டு வார்த்தை, அதுவும் இது பேருரி சொல்லா வந்திருக்கு, அதனால டஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. டஸ் வந்து ப்ளூரலா சிங்குலரா? சிங்குலர். இப்போ அதே மாதிரி திங்க் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எனிதிங், எவ்ரிதிங், நத்திங், சம்திங், இதெல்லாம் கூட்டு வார்த்தைகள், திங்க் யூஸ் பண்ணி வர கூட்டு வார்த்தைகள். அதில் எனிதிங் இஸ் காஸ்ட்லி, எதுவாக இருந்தாலும் இங்கே ரொம்ப விலையாக இருக்குது, விலை அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இல்லை எனிதிங் வந்து பேருரி சொல்ல, அதனால் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், இங்கே ஒருமை வினைச்சொல்ல பயன்படுத்தியிருக்கோம். அதே மாதிரி நத்திங் இஸ் சீப், இங்கே எதுவுமே மலிவாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நத்திங்ன்றது இங்கே என்னது, அட்ஜெக்டிவ்ஸ், பேருரிச்சொல், அதனால நம்ம என்ன பயன்படுத்தியிருக்கோம், இஸ் ஒருமையா பன்மையா, ஒருமை.